Good morning, dear students. On the today's lecture, we are going to start the motor insurance. In this first slide, you can see what is the motor insurance is all about. Motor insurance is nothing but related to the vehicle, car or auto insurance as well. The insurance is purchased for the car, truck and other road vehicles. It's a primary objective of any provide the protection against physical damage resulting from traffic collision and against the liability that could also arise from them. The motor insurance is the contract between motor owner and the insurance to give insurance cover against the damage to the motor car by the accidental or creating the third party's liability. The motor car is being the property may caught in the accident for may causes the destruction due to the fire, by accident, theft, collision, destruction of the car due to lightning. The third party liability may be created by the wrong driving, causing accident and the loss of other property. कधी कधी तुम्ही चुकीच्या पद्धतीने चालवल्यामुळे तुम्हाला काही होत नाही, परंतु तुमच्यामुळे एखाद्याचा जीव जाऊ शकतो, एखाद्याची प्रॉपर्टी तिथे डॅमेज होऊ शकते. याच्यासाठी सुद्धा तुमच्याकडे इन्शुरन्स असणं गरजेचं आहे. कारण बऱ्याच वेळेस आपण बघतो की हेवी व्हेकल्स असतात, ते कुणाला धडकल्यानंतर त्यांचं स्वतःचं काही नुकसान होत नाही, परंतु थर्ड पार्टीची मात्र जीव जाऊ शकतो किंवा त्याची प्रॉपर्टी मात्र डॅमेज होऊ शकते. तर ते तसं न करण्यासाठी तिथे इन्शुरन्स असणं गरजेचं आहे. The third party liabilities arise towards the owner whose property is damaged by the car to whom the compensation for the damage is to be paid. The motor car may cause the body injury to the person to whom the compensation medical treatment expenses will have to be paid. But the accidental causing death creating the liability towards the dependents to whom enough compensation will have to be paid. That motor vehicle is divided into two categories. One is the private vehicle and second one is the commercial vehicle. जर तुमचं स्वतःचं वाहन असेल, तुम्ही स्वतःसाठी वापरत असाल तर त्याला प्रायव्हेट व्हेकल असं म्हणणार आहे. आणि तुम्ही एखादी गाडी घेऊन ती कमर्शियल पर्पजसाठी लावली असेल, म्हणजे मालवाहतुकीसाठी किंवा बस टुरिझमसाठी वगैरे लावली असेल तर त्याला आपण कमर्शियल व्हेकल असं म्हणणार आहे. प्रायव्हेट व्हेकलला आपण टू व्हीलर्स म्हणू शकतो किंवा प्रायव्हेट कार म्हणू शकतो, परंतु कमर्शियलमध्ये मग गुड्स कॅरियर्स असतात, म्हणजे मोठे मोठे टेम्पो 407, 909 जे काही आहे ते, पॅसेंजर कॅरिंग बस वगैरे असू दे, मिसॅलिनियस व्हेकल्स असतात, ऑर द मोटर ट्रेड असते. तर हे पहिलं क्लासिफिकेशन लक्षात ठेवायचं आहे प्रायव्हेट आणि कमर्शियलमधलं. नेक्स्ट, द लॉ इन इंडिया मेक द मॅन्डेटरी फॉर द व्हेकल टू बी इन्शुअर्ड बिफोर दे आर ड्रिवन. द न्यू रोड ऑफ द ट्रान्सपोर्ट अँड सेफ्टी बिल 2014 is proposed to raise the fine for driving or the non-insurance car from rupees 10,000 to the 75,000. However, it is not for the fear of the law that may get your vehicle insured. Getting the insurance policy for your car is to protect your life, money and the third party as well. The car is the expensive investment that make the latest least couple of years. It goes without saying through the research is needed by the right policy for your car. पेरिल्स कवर्ड. आता ह्याच्यामध्ये कोणकोणत्या पेरिल्स इथं कवर्ड होणार आहेत किंवा काय त्याचा फायदा आहे ते तर आपण बघणार आहे, परंतु एक कायद्याच्या बाजूनं जो काही मुद्दा दिला आहे तोही आता बघूया. इट इज नेसेसरी टू हॅव द सम नॉलेज अबाउट द मोटर व्हेकल ॲक्ट पास्ड इन 1934. In old days, many of the pedestrians who were knocked down by the motor vehicles and who were killed or the injured did not gain any compensation because motorists did not have any resources to pay the compensation. In order to safeguard the interest of the pedestrian, therefore the Motor Vehicle Act 1939 introduced compulsory insurance for the vehicle. पूर्वी काय व्हायचं की एखाद्या माणसाकडनं एखाद्या माणसाला धडक लागली आणि तो जागेच मेला तर त्याचं कॉम्पन्सेशन देणं ह्याला अफोर्डच व्हायचं नाही, कारण त्यांच्याकडे तेवढे पैसे नसायचे. आणि मग जो कोण गेलेला इसम आहे त्याच्या फॅमिलीचं कसं उदरनिर्वाह होणार, म्हणून आपण 1939च्या कायद्यामध्ये हे मॅन्डेटरीच केलं की गाडीचा इन्शुरन्स असणं गरजेचं आहे. The insurance of the motor vehicle against the damage is not made compulsory, but the insurance of the third party liability arise out the use of motor vehicle in the public place made compulsory. No motor vehicle can ply the public place without such a insurance. नाही तर त्याला दंडच आहे. जर तुमच्या गाडीला इन्शुरन्स नसेल आणि तरीसुद्धा ती तुम्ही रोडवर आणली असेल तर त्याला दंडच केला जाणार आहे. मोटर व्हेकल ॲक्ट 1994
cast the additional duty of the owner of the vehicle carrying dangerous hazardous good shall also go the policy insurance under the public liability insurance in 1991. According to the risk covered by the insurance contract in a different policy are issued. Generally, the following types of insurance policy the issues under the vehicle of it. One is the fire explosion, the self-ignition, lightning, by the Bulgari housebreaking, the riot strike, earthquake, flood, typhoon, malicious, terrorist activity and the landslide. या पद्धतीचे असे जनरल इन्शुरन्सचे प्रकार आहेत. बट मोटर इन्शुरन्स एक्सक्लूड not having the valid driving license, under the influence of the intoxicating liquor or the drugs, accident taking place beyond the geographical limit, while the vehicle is not for the unlawful purpose, and the electrical and mechanical breakdown. म्हणजे कशासाठी मोटर इन्शुरन्स मिळणार नाही जर तुमच्याकडं ड्रायव्हिंग लायसन्स नाही आणि तरीसुद्धा तुम्ही काहीतरी काम केलं आणि तुमच्या गाडीचं नुकसान झालं तर ड्रायव्हिंग लायसन्स असेल व्हॅलिड असेल तरच ते तिथं तुम्हाला कॉम्पन्सेशन मिळणार आहे. सेकंड, अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ इंटॉक्झिंग लिकर, जर तुम्ही लिकर घेऊन म्हणजेच काय ॲडिक्टिव्ह ड्रग्ज लाईक ड्रिंक वगैरे करून जर गाडी चालवली आणि त्यामध्ये जर काही नुकसान झालं तर त्यालासुद्धा कॉम्पन्सेशन दिलं जाणार नाही आहे. नेक्स्ट आहे ॲक्सिडेंटल टेकिंग प्लेस बियॉन्ड द जिओग्राफिकल लिमिट. जे काही जिओग्राफिकल लिमिट आहे त्याच्या बाहेर तुम्ही गेलात आणि त्याच्यामध्ये जर तुमचा ॲक्सिडेंट झाला तर मात्र त्यालासुद्धा कॉम्पन्सेशन आपण देणार नाही आहोत. वेन द व्हेकल इज यूज्ड फॉर द अनलॉफुल पर्पज, जेव्हा व्हेकल अनलॉफुल पर्पजसाठी वापरलं जातं. प्रिन्सिपल ऑफ मोटर इन्शुरन्स इज द utmost good faith, insurable interest, principle of indemnity, principle of contribution, principle of subrogation, principle of loss minimization and loss of the cause proximia. तर तो मुद्दा तिथे दिलेला आहे. तर पॅरामीटर्स टू डिसाईड द प्रीमियम. वॉटर व्हेकल म्हटल्यावर पॅरामीटर्स हवे आहेत तर त्यामध्ये एज, ड्रायव्हिंग हिस्ट्री, मेकिंग ऑफ अ व्हेकल, प्रोफेशन ऑफ द पर्सन अँड जिओग्राफिकल लोकेशन. आता यामध्ये सुद्धा वेगवेगळे प्रकार आहेत टाईप ऑफ मोटर इन्शुरन्समध्ये सुद्धा. ते म्हणजे कोणते तर ते आता बघतो आपण. वन इज द लायबिलिटी or the act only the third party insurance. Mandatory insurance required as per the Indian Motor Vehicle Act 1988. This policy insurance liability of the owner and vehicle against the third party. Package or the comprehensive policy. It cover the damage to the vehicle apart from the mandatory liability insurance. Liability cover is the third party death or the bodily injured थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डॅमेज. आता थर्ड पार्टी इन्शुरन्समध्ये एखाद्या माणसाला तुमच्यामुळं जर दुखापत झाली किंवा त्याच्या प्रॉपर्टीला काही दुखापत झाली तर त्याला थर्ड पार्टी असं आपण म्हणू शकतो. त्याच्यानंतर अ पर्सन ॲक्सिडेंटल कवर टू द ओनर अँड द ड्राईव्ह डेथ. पर्सनल ॲक्सिडेंट कवर टू द ओनर, ड्रायव्हर्स इंजुरी. टोटल कॉम्पन्सेशन इज नॉट टू एक्सेड द 1 lakh in the two wheeler or the 2 lakh in the case of other vehicle. Comprehensive policy. Comprehensive policies include below the addition liability: fire, explosion, self-ignition and lightning, burglary, housebreaking or a theft, by riot or the strike, by the earthquake, by flood, typhoon. वेगवेगळ्या प्रकारचे कार इन्शुरन्स जिथं आहेत त्यामध्ये ICICI आहे. जनरल इन्शुरन्स प्रोव्हाइड करणारे वेगवेगळ्या कंपनीज आहेत. त्यामध्ये फक्त एक लक्षात ठेवायचं आहे की लायबिलिटी पॉलिसी, ॲक्ट ओनली पॉलिसी जी काही आहे ज्यामध्ये आपण काय करतो, द नेम इज एक्सप्लेन द पर्पज, द स्कोप ऑफ द पॉलिसी. इट इज कंपल्सरी द मिनिंग देअर फॉर ऑल द ओनर ऑफ द व्हेकल हू प्लाय द व्हेकल मस्ट abide by the Motor Vehicle Act. One important condition to have the insurance for the certain risk. The risk may be many, but the risk of the injury of the third party body or the property is included here. The act is compel the insured to cover the risk of the life, property and employee engaged in the vehicle and the driver attendant. थर्ड पार्टी झाला. त्याच्यानंतर कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पॉलिसीमध्ये मग डॅमेज टू द कार, पार्ट ऑफ बॉडी, रिमूव्हल ऑफ द चार्जेस फॉर रिपेअर, थर्ड पार्टी लायबिलिटी, कॉस्ट अँड एक्सपेन्सेस ऑफ द इन्क्युअर्ड, डेथ or injury for the family members who are below the 16 or below the above 16 and below the
65 राईट स्ट्राईक थेफ्ट. म्हणजे इथं एक लक्षात घ्यायचं आहे की जेव्हा आपण कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पॉलिसी घेतो त्या कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पॉलिसीमध्ये नुसतं ॲक्सिडेंटल बेनिफिटच कवर होत नाही, तर तुमच्या गाडीला होणारं नुकसान बाकी पण गोष्टींपासून असू शकतं. तर ज्याच्यामध्ये मग आग लागली, कधी कधी दंगे फसाद होतात, त्यामध्ये गाड्या फोडल्या जातात, गाड्या पेटवल्या जातात, त्याचाही तिथं बेनिफिट मिळू शकतो. जर तुम्ही पर्टिक्युलर ॲक्सिडेंटल इन्शुरन्सच म्हणत असाल तर मग तिथे ॲक्सिडेंटनं गाडीला काय झालं तरच तुम्हाला कॉम्पन्सेशन मिळणार आहे. परंतु तेवढं एकच कारण बऱ्याच वेळेस पुरेसं नसतं ना, बरेचशी कारणं तिथं असू शकतात आणि मग त्याच्यासाठी आपल्याला पर्टिक्युलर वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी असणार. तर समजा मी जम्मू काश्मीरचा रहिवासी असेल तर मला ह्या सगळ्या प्रकारच्या होणाऱ्या धोक्यांचा विचार करूनच मला इन्शुरन्स घ्यावा लागेल, बरोबर आहे ना. कारण तिथं सारखे दंगे फसाद होत असतात, त्यामध्ये गाड्याच पेटवल्या जातात. मग माझ्या गाडीचं नुकसान जर तिथं झालं तर मला साधा इन्शुरन्स असेल तर मात्र कोण कॉम्पन्सेशन देईल का, नाही. मग मला हे सगळं करणं तिथं अनिवार्य आहे. तर तो मुद्दा त्यांनी तिथं सांगितलेला आहे की कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पॉलिसी जर घेतली असेल तर कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पॉलिसीमध्ये मात्र ह्या सगळ्या गोष्टींचा बेनिफिट तिथं मिळू शकतो. त्याचबरोबर तिथं त्यांनी सांगितलेलं आहे की ॲक्सिडेंटल एक्सटर्नल मीन्स बाय द टेररिस्ट ॲक्टिव्हिटी. बऱ्याच वेळेस टेररिस्ट ॲक्टिव्हिटीमुळे सुद्धा आपल्या प्रॉपर्टीला काही धोका होऊ शकतो. तर तिथं जर ह्या पद्धतीचं कॉम्पन्सेशन असेल तर मात्र निश्चित आपल्याला तिथं फायदा होणार आहे. परंतु पर्टिक्युलर ॲक्सिडेंटल बेनिफिटसाठी जर आपण पॉलिसी घेतली असेल तर मात्र ते तिथं कवर होणार नाही. म्हणून तो कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पॉलिसी मोस्टली प्रिफर करतात. ज्यांच्या गाड्या खूप महागाईच्या आहेत ती लोक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पॉलिसीज तिथं नेहमी प्रिफर करताना दिसतात. तर दिस इज ऑल अबाउट मोटर इन्शुरन्स. द रिमेनिंग पार्ट विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर.